ਹੁੰਦਾ ਹੈ हर जगह उत्थे सहाय हो गया वाक सच्चे पातशाह उसकी लाजपत रखी। उस तरह हम जो आप नाम सरीरक तकलीफ के हैं महाराज के चरणों में बेनती की है शब्द राही आप सारे मिल करके कि सच्चे पातशाह कृपा कर इन्हें ताप निवारण हारा दुख के चरणों में अरदास बेनती कर रहे हैं सच्चे पातशाह उन्होंने भी तंदुरुस्ती बख्शिश करे। वटा तेरा कृपा सच्चा तत्व श्री शाह पातशाह नित्य वटा नहीं तो फिर आगे जम का विखम घड़ा अगे जमा दियाँ फौजा हैं उन्होंने मार जी है आप सहनी पैंती है वो तो ही आजाद हो कि सुख मिलता है। ये फिर गुरमुखा ने बड़े प्यार लग रहे शब्द राही दसिया कि जाके सिमरन अजाबल उदर गणका हो गत पाई था कि किना का जीवन जिन्होंने संसार के पापी गिणिया जाता से बुरे कर्म करने करके उन्हों का भी उद्धार हो गया। निर्वस्त्र कर लगे उसनों ते फिर उसनों सुध आई अकल आई कि इतने तो बड़े बड़े जड़े जिन्होंने ते मैं मान हूँ मैं हंकार करते सी कि ये मेरी रक्षा करनगे ये तो राज सभा के बैठे हुए कुछ भी नहीं बोल रहे सारिया नीवियां पा लिया हैं तो हुण इस वेले मेरा कौन सहाय होवे उस वेले परमेश्वर एक पुरानी धारणा है पर मैं नवी जो अखी देखी चीज है और पूरी संगत उसमें जानती है वो तुहाडे सामने पेश करता हाँ कि बाबा दीप सिंह जी ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਕਿ हर वर्ष लगने मेले हर वर्ष नहीं होते तुम रोज देखो सुबह तो शाम तक मेला लगा रहता है। सिख कौम के सब तो बड़े शहीद बाबा दीप सिंह जी जिन्होंने सरोवर साहब जालमा ने उस मिट्टी भर के जौ भी दिते से कितने अरदास की है पंजाब के बॉर्डर पर उतों अरदास करते चले हैं केवल ते केवल 500 योद्धा उन्होंने नाल सी ते जदों
ਕਰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 10,000 ਇਹ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 3 ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨੇਤਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਹਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਖੰਡ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਬਾਸਾਨ ਬਾੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵਿਖੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਇਆ ਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਈ ਜੀ ਬੰਤੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਬੰਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬੰਤ ਕੌਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ 58 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਇਆ ਬੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਲਵਾਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਚ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। तो उस तो बाद इस परिवार का बहुत ही धन्यवाद है कि इन्होंने उन्होंने याद में ताजा रखा हुआ है। और हर साल 2 अखंड पाठ साहब गुरु ग्रंथ साहब की ओट लेंदे हुए 2 अखंड पाठ साहब हर साल कराते हैं तो उन्होंने याद में मनाते हैं। शहीदों की चिराग पर लगेंगे हर वर्ष मेले लगते हैं। इस तरह संगत जुड़ती है। मैं ज़्यादा लंबा ना जाता हुआ इन्ना ही कहूँगा कि भाई बिकर सिंह जिहड़े सी वो साडे तो बहुत वड्डे सी। उन्होंने का कद भी बहुत सोहना सी बहुत सोहना सी, लेकिन परमात्मा ने जो मंजूर सी, उन्होंने जो देह सी, उन्होंने जीवन जो सी वो देह के लेके लग गया। अज भी उन्होंने याद आप मना रहे हाँ। वो मेरे हिसाब नाल शहीदों की जब याद मनाई जाती है तो जिंदा है। असी चले जाना है लेकिन उन्होंने नहीं जाना। क्यों? साढ़े बाद आने वाले जो अंश वंश है उन्होंने उन्होंने याद करते रहना है। तो मैं ज़्यादा लंबा ना जाना है, इन्ना ही कहूँगा कि इस परिवार को
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਭਲੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਲਵਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੰਗਲ ਲਵਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰਗਲ ਲਵਾਣਾ ਵਿਖੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰਗਲ ਲਵਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੰਗਲ ਲਵਾਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਸੀ ਬੰਤ ਕੌਰ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮਾਇਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਰਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਵਿਆਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਤਾਰ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ ਲਵਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਨ ਆਫ ਬਾਪੂ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਪੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਿਰਮਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਐਸਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਲਵਾਣਾ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਹਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਪੂਰਨੇ ਸ਼ਿਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ